ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਾ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और वीर जी आप जी ने बहुत वधिया सवाल पूछा है कि रहत सिख रहत बरादा जी अकाल तख्त साहब तो सानू जारी हुई है, उसकी आम संगतां दे विच बहुत घट जिहड़ी है अवेयरनेस है। तो इस करके ये जो क्वेश्चन आन ये आउंदे हन। सिख रहत बरादा विच बड़ी डिटेल नाल गुरमता की है और गुरमता करन दा अधिकार किसनूं है। ये अपने आप में दो जिहड़े हन पोर्शन हन सिख रहत बरादा दे अंदर। तो सब तो पहला मैं शुरू करदा कि गुरमता है कि गुरमता दा अखरी अर्थ है गुरु दा हुक्म, गुरु दी मत जो सानू दृढ़ हुंदी है, उसनूं गुरमता कहा जाता है। फैसला आदेश, गुरु दा निर्णय किया, आदेश किया, सानू हुक्म किया। आरंभ विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय तक गुरमते दा अर्थ इस प्रकार लिया जाता सी कि वह फरमान जिस विच गुरु साहब दा हुक्म आदेश होवे। आरंभ तो ही साडे गुरु साहबान इस गल दे उपर जोर देंदे रहे कि भावें उन्हां दा शरीर अलग अलग है पर उन्हां अंदरली जोत एक ही है। रामकली की वार जो सत्ता बलवंड और उन्होंने लिखी है, सत्ता और बलवंड ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਰਟੀ, ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। तो इस तरह वो 10 पातशाही तक जिहड़ी है वो जिम्मेवारी अगे चली और ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸੀਗਾ कि जो गुरमत असूल गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी बाणी विच और अपने जीवन काल विच जिन्हां दा प्रचार किया उन्हां दा ही अगे प्रचार और प्रसार किया जाए। तो सो इस तो गुरमता दा अर्थ स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच गुरु पंथ का जो फैसला है जो गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या के अनुकूल होवे और गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच होवे। ਇਹਦੇ थोड़े बैकग्राउंड ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखिए ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ सन 1716 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1762 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਭਲੀ ਹੈ बड़े घलूघारे तो बाद। सिखा समय मुगलों के अफगाना के टाकरे लई विਉਂਤ घड़न की राजनीति तैयार करने लई श्री अकाल तख्त साहब उपर सारिया मिसल के सरदारां की इकट्ठ हुंदा सी। इस इकट्ठ नूं सरबत खालसा कहा जाता सी। सारे पंथक मसले गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच हुंदे अते सिख मिसलां के जथेदार आदि खुली सोच विचार मगरों फैसले कर दे। गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच चुने हुए 5 प्यारे जिन्हां नूं फैसलियां दी प्रवानगी जिन्हां फैसलियां नूं प्रवानगी देनी हुंदी सी सारा पंथ उस फैसले नूं गुरु दे फैसले वजों प्रवान कर लैंदा सी। मैं इत्थे बेनती करदे कि जो उस वक्त वक्ती तौर दे उपर जो डिसीजन लैने हुंदे सन पंथक तौर दे उपर वो 5 प्यारे ऑन दी स्पॉट जिहड़े हन वो चुने जांदे सन। पर उस तो बाद वो 5 प्यारे अपने अलग अलग जिहड़े जथे दा रूप अंदर मिसलां दे इंचार्ज रूप हो जांदे सन ते 5 प्यारिਆਂ ਦਾ वजूद जिहड़ा है वो नहीं सी रहिंदा। मैलकम अपनी पुस्तक स्केच ऑफ द सिखिज्म विच गुरमत बारे लिखदा है कि जदों भी सिख किसी गंभीर पंथक मसले उपर विचार करन लई श्री अकाल तख्त साहिब उपर इकत्तर हुंदे तां अपने व्यक्तिगत झगड़े ते मतभेद खत्म कर दिंदे
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਆ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਲੋਗਮੇਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤੱਕ ਦਾ, तो अपनी चॉइस अनुसार उन्होंने बुला करके ते जिहड़े डिसीजन है वो हो जाते हैं। मैं समझदा कि पंथक डिसीजन नहीं हैं, पंथक डिसीजन तां ही हैं जे उन्हां दे विच सारे रिप्रेजेंटेटिव जिहड़े सिख ऑर्गेनाइजेशनस हैं वो अगर होण। ते आस है जो सवाल वीर जी ने कीता है ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ हैंड रेज करके इस वक्त अपनी गल शेयर कर सकते हो। सर फूला सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला गुरमता कदों होया सी ते अखीरला गुरमता कदों होया, इस दे बारे कोई जानकारी होवे तो मेहरबानी।
ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ that is much after he expired। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੋਰਓਵਰ ਨਾ ਗੁਰਮਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਲਵੇ,
ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5 ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਈ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ 3 ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ, 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਬਾਮਾ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, for whatever reason, political reason, biasness in your data, non-cooperation between the individuals, their biasness with which they are making the decision. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟਲੀ in the sense ਕਿ this is not a perfect word, this is not a perfect word. So ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। So that's not a very good way of doing things in my opinion. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। स्वर्ग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंत आदि। चरण कमल गुरु दे चरणां दे गुरु दे उपदेशां दे नाल जुड़न दी गल जिहड़ी कही गई है ते ओह जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿਬੇ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਨਰ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਾਛੀਏ ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਇਆ ਮਣੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੋਸ, ਕਿ ਜੇ ਨਰਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਬੋਦਰ। ਇਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। तो गुरसिखी का ये वाले कोई तौलक नहीं है, पहली गल। दूसरा गल यह है कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना,
जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुरु नानक करा दिया दरगाह सच खले। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੌੜ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇਗਾ ਹੁਕਮੇ ਬੋਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ की गल है, उस वेले ही उसका लेखा जोखा जोड़ा है वो मनुख का जोड़ा परमात्मा की जी जिसनों असीं गॉडली प्रजेंस कहने हैं, सच्ची दरगाह कहने हैं, उत्थे सच के उपर जोड़ा तराजू है जी साडे कोल यार्डस्टिक है उस दे अनुसार उसका निर्णय हो जाता है कि इस जीवन मुक्त है या ये नहीं है। तो उस मुताबिक ही असीं समझते हैं कि उस मनुख की अंत जिहड़ी है गाती होनी है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੁਰਬ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਿਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਣਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जी तेजिंदर सिंह जी, आपने गल ਨੂੰ बिल्कुल स्पष्ट कर दिता है। तो इस बारे संगत चो किसी का कोई कमेंट हो या कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन की लोड़ हो तो प्लीज हैंड रेज करके अपनी गल करो जी। हाँ जी, किसी सज्जन का कोई इस बारे कोई अपना विचार हो तो शेयर करो जी। इस तो बाद एक होर सवाल है साडे कोल जो डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी ने ही पिछले हफ्ते साडे कोलों, अच्छा एक मिनट पहला प्रभ कीर्तन सिंह जी की गल सुन लेंगे। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रहत मर्यादा च बकायदा ये शब्दावली एडिड है कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ। हाँ जी, तो अगला सवाल जो ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਕਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਮਾਡਰਨ ਕਥਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੰਥ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਹਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਉਥਾਨਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥਾਨਕਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜਲ ਕੇ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੋਨ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਅਤੇ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ। ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਵਾ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੂਤਨਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੇਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੇਚਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਡ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਔਰ ਸੁਰਬੀ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਪਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੰਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੁਲਭੀ ਔਰ ਸੁਲਭੀ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲੀ ਹੋਏ ਮੋਇਆ ਨਾਪਾਕ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਠਾ ਗਰਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਤਰਬਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਤਰਬਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਭੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो नापाक लिखिया, नापाक इस करके कि इस्लाम दे अंदर ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਠੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕहीं ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਸੁਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਧਰ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਰਿਕਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਖੋਜੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो दूसरे शब्द ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ BSK, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਔਨ ਦਿਸ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਗ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ
ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚਾਹ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਲੀ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋ ਲਈ ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਮਾਇਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, that is all persuasion ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਚੜ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੰਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, तो उन्होंने रहतनामे में ये लिखा होया। पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने जो पंथ प्रकाश के अंदर उसको चेंज करके गुरु ग्रंथ जी कर दिता है, क्योंकि कंसैप्ट तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है कि आत्मा ग्रंथ ते शरीर पंथ और ग्रंथ ਨੂੰ मिल करके ਸਾਂਝੀ तौर के उपर गुरु ग्रंथ साहब जी ते पंथ ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 1708 ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तो इस करके किसी ਨੂੰ गुरु देह ਨੂੰ समझना ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਸ ਵਿਸ਼ਸ। तो ਇਹ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਡਾ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।